Yeah, geography assignment 1 October. Fill in the blanks with suitable answers. The Asian continent is located between south 10 latitude. degrees. Yes, 10 degrees south latitude. Yes, 10 degrees south latitude to 80 north latitude. yes, 80 degrees north latitude, and between 25 degrees. yes 25 east longitude and 180 longitude. 180 means international daylight. International daylight. 10 degrees. Right. Ten degrees to north, 80 degrees north latitudes. 80 degrees north latitudes. Between 25 east longitudes. 25 degrees, right? 25 degrees. 1 degrees to 180 degrees longitude. That is the specific location of Asian region. Can you remember the relative location of Asian continent? To the north of Asia, what's located? Relative location. To the north, Arctic Ocean. To the south, Indian Ocean. Indian Ocean. To the west, continent of Europe. Continent of Europe. From the east, Pacific Ocean. Pacific Ocean, that's relative location. Specific location කියන පුතේ මේ අක්ෂාංශ දේශාංශ අනුව පිහිටීම පෙන්වීම යම් රටක හෝ මහද්වීපයක නැත්නම් ගොඩබිමක. The continent of Europe and Asia are both located as one landmass called yes Eurasia. Eurasia. Yes, Eurasia. That's correct. තොට එකම භූස්කන්ධයක් විතර පිටලා තියෙන එක යුරේසියා කියලා කියනවා. යුරෝප් ඒසියා කියන එකේ සම්මිශ්‍රණය. The desert is the area that receives the lowest rainfall in the world. Gobi Desert. Gobi, yes. Gobi Desert. Gobi Desert. Ural River flows into the Caspian Sea. Caspian Sea, correct. Caspian Sea. What are the rivers that flow into Aral Sea? Aral Sea, Sardaria and Audaria කියන ගංගා ගලා බහින්නේ Aral Sea එකට. Here human race lives in countries such as China, Japan, Mongoloid. Korea and Singapore. Mongoloid. Mongoloid, yes. Mongoloid. What is the human race that live in countries such as Sri Lanka, Pakistan, India? Caucasoid. Caucasoid, yes, Caucasoid. Mongoloid human race. Relief features, climate, drainage, and soil are factors that affect the unequal distribution of what? Relief features, climate, drainage, and soil are the factors that affect unequal distribution of. I can't hear your answer. Yes. Unequal distribution of what? Excuse me, sir. Okay, Anna? The spellings are wrong in Gobi Desert. Yes, Gobi, yes. Okay, okay. Okay. Correct it without R. Here, for question number 5, relief features, climate, drainage, and soil are factors that affect unequal distribution of what? Population. 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 Vegetation කිව්වත් හරි පුතේ මේ. මෙන්න මේ උත්තර දෙකටම මේකට නිවැරදි. Right? Population. 1. Population. Or
Natural vegetation. Natural vegetation. Natural vegetation. Right? මේ දෙකටම බලපානවා එතකොට අසමාන ව්‍යාප්තියට මේ relief features. දැන් ඊටාම කඳුකර ප්‍රදේශවල එහෙම ජනගහනය අඩුයි. Right? ඒ වගේම හොඳ යහපත් climate එකක් තියෙනවා. In areas where there is a good climate, high population. In areas where there is water and natural resources, high population, rich soil. එතකොට බලන්න සරුසාර පසක් තියෙන ප්‍රදේශවල වගා කටයුතු කරන්න පහසුයි ජනගහනය අධිකයි. එතකොට වෘක්ෂලතා වලටත් මේ කාරණාව බලපානවා. Right. Kharif and Rabia too. Agricultural seasons. Yes, agricultural seasons. Sir, crop season. Crop season also correct. Agricultural Excuse me, sir. seasons. Yes. Sir, what is the answer for first one? First one, yes. Yeah. 10 degrees south latitude to 80 degrees north latitude between 25 degrees. Yeah. Eurasia, Gobi, Caspian Sea, like that. You log in the meeting just now? Yes, sir. Okay. Now check. Known as global city is important as the business hub of Middle East. Dubai. Dubai, yes. Dubai. Dubai is known as global city. Right? These days, 2020 cricket tournament also held in Dubai. Sharjah. Sharjah Stadium, yes. Yes. මේ පොඩ්ඩක් ලේට් වෙලා ඉතින් මේ පන්තියක් තිබිලා මල්ලිට මේ මොකද්ද කරන්නේ ඔබට අර ටියුට් එක අපි සාකච්ඡා කරන්න මේ group එකට දාපු මේක මුල ටික පස්සේ බලා ගන්න දැන් අපි මෙතෙන් ඉඳලා බලා ගන්න මම අවසානයේ උත්තර ටික පෙන්නන්න. ඕකේ සර් It's a land area composed of hard rocks standing at an edge of the coast with a steep slope. Sea cliffs. Yes, sea cliff. Sea cliff. Can you name the areas where you can see sea cliffs? Irinda, Rumassala, as well as Trincomalee. Trincomalee, we can see sea cliffs, right? Sea cliffs. Next one, Will Oyer, Heather Oyer, Nayaru, Peruvalu, rivers that start from undulated lands in the dry zone. Yes, we can divide rivers. Seasonal rivers. Seasonal, yes. Seasonal rivers. Permanent rivers, seasonal rivers. The rivers that start from central hills flow throughout the year. They are permanent rivers. Here, some rivers that start from undulated lands. Undulated lands කියන්නේ රැලි බිම් වලින් පටන් ගන්න සමහර කඳු dry season එකේදී සිඳී යනවා. ඒ හින්දා ඒවට කියන්නේ seasonal rivers කියන. Right, seasonal rivers. Average annual rainfall in Sri Lanka is average annual rainfall in Sri Lanka is yes. බලන්න ඉතින් average annual rainfall. Yes. What is the average? Certain temperature the rainfall. Yes, here average annual. Sorry, මෙතන temperature නෝ Celsius degrees නේ තියෙන්නේ. ඒක mistake එකක්. Mistake. Average annual. Correct it as temperature. Temperature. Sir, මේ annual rainfall එක ගත්තොත් කීයක් විතර වෙනවද? Annual rainfall එක පුතේ මට මතක හැටියට තිබුණේ 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. zone එකෙන් zone එකට වෙනස් වෙනවා. wet zone එකේ තියෙන්නේ 3000 වගේ average වෙනකොට. 2000 5500 වගේ පරාශයක තියෙනවා. 2000 5500 වගේ. Average annual rainfall in Sri Lanka is yes. How many Celsius degrees?
In your textbook, look at page number 32. 27. 27 Celsius degree. 27. Page number 32 වල සඳහන් වෙනවා ඉතින් බලන්න 32. මේවත් variations තියෙනවා ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට. මේ ලංකාව සමස්තයක් හැටියට ගත්තා. දැන් අපි දන්නවා northern region එකේ ඉතා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා අර ඉන්දියාව දෙසින් එන වියලි සුළං වල ජල වාෂ්ප අඩු වීම නිසා. සාගරයේ අඩු ප්‍රමාණයක් සිසාරා තමයි සුළං එන්නේ. ඉන්දියාව පැත්තෙන් එන්නේ. දකුණු ඉන්දියාවට යා සුස්ක වියලි බවක් තියෙන ඉන්න තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි උතුරු බලන්න. අනෙකුත් ප්‍රදේශවල පුතේ සාගරය හරහා විශාල සාගර ප්‍රදේශයක් කරා සුළං හමා වෙනවා. ඒතකොට ඒවේ ජල වාෂ්ප අධික වීම නිසා මොඩරේට් වෙනවා ටෙම්පරේචර්. Right. Okay, what's the problem? Sir, 32 Celsius or 27? 27, sorry, 27. Very sorry. 27. 27 Celsius degrees. මම ඔයාලට page number එක ලියුවේ හරි. Page number එක ලියුවනේ මම කිව්වේ 32 බලන්න කියලා. 27 Celsius degrees. The number of males for 100 females in the population is called the number of males for 100 females in the population. ජනගහණයෙන් කාන්තාවන් 100ක් සඳහා සිටින පිරිමි සංඛ්‍යාව. හඳුන්වන්නේ කොහොමද? Which ratio? Yes, Unila? It's called Sex yes, ratio. sex ratio. Sex ratio. Sex ratio කියලා තමයි කියන්නේ the number of males for 100 females. 100 females. දැන් ලංකාවේ වර්තමානයේකට වැඩි පිරිමිද කාන්තා ජනගහනයද? Population, male or female population higher in Sri Lanka? Female population. Yes, female population. Female population එක වැඩි පුතේ. Right? මට මතක හැටියට අලුත්ම සංඛ්‍යා ලේඛන හැටියට තියෙන්නේ male population 48.5. මෙයා වෙනස් වෙනවා වසරින් වසර හරි. මෙයා වසර සංගණනයක් තියෙනකොට අවුරුදු 10කට සැරයක්නේ. මේ සංඛ්‍යා තොරතුරු අප්ඩේට් වෙනවා ඒවා. 48.5 male population. Male එහෙනම් female වෙන්නේ ඉතිරි ටික 51.5. එතකොට ඊට හේතුව තමයි පුතේ life expectancy එක වැඩි කාන්තාවන්. Life expectancy එක වැඩි වීම තමයි බලපාන හේතුව. Yes, 2000 millimeters නේ. ඔය පරාසය තියෙන්නේ average එක සමස්තයක් හැටියට ගත්තා. Right. නමුත් wet zone එකේ ගත්තොත් පුතේ තියෙන්නේ between 2000 and 5000. සමහර අවුරුදුවල 5500 වගේ මට්ටම. එහෙම පරාසයක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. Settlements which have both rural and urban features are called. How are they called? Settlements which have both rural and urban features are called. Yes. Urban. Yes. Urban Settlements. settlements. Sir, මේ දාපු message එක ලැබුණා. Oh. That's 2000 නේ average තියෙන්නේ. wet zone එකේ ගත්තොත් ඉතින් average එක wet zone එකේ ගත්තොත් 3000 තියෙනවා. average එකක් ඇවිත්. right සමස්ත රටේම ගන්නකොට වියලි කලාපේ අඩු වෙන්න තමයි ඒක 2000 දක්වා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. right dry zone semi arid zone ඒවයි වෙන වෙනම ගත්තම වෙනස් වර්ගයක් එනවා. සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ එන්නේ 2000 ඉන්න හේතුව වියලි කලාපේ අඩු වීම නිසා. වියලි කලාපේ අඩු වීම නිසා. wet zone එකේ 3000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන average එක. ඒ සාමාන්‍ය තියෙන්නේ මේ වසරින් වසර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right urban settlements. එතකොට මෙහි ලක්ෂණය තමයි නාගරික ලක්ෂණ හා ග්‍රාමීය ලක්ෂණ දෙකම දක්නට ලැබෙනවා. බලන්න rural urban කියන වචන දෙකේ මිශ්‍රණයකින් හැදිලා තියෙන්නේ. urban settlements. අර යුරේසියා කියන වචනේ වගේ තමයි. Europe, Asia, Eurasia. Urban, rural, urban settlements. Right. Question number 13.
is the improvement of the quality of life of people in economic, social, and cultural aspects. What's that? Yes, improvement of the quality of life of people in economic, social, and cultural aspects. How is it called? Dinit? Begin with D. Letter D. DE. development. Development. බලන්න development කියන සංකල්පයේදී improvement එක සිදු වෙන්න ඕන answer කීපයක. Improvement of the quality of life of people in economy. ආර්ථික පැත්ත දියුණු වෙන්න ඕන. Right? Economic. Social and cultural aspects. Cultural aspects. දැන් economic පැත්ත බලන්නේ per capita income. අපේ රටේ per capita income එක 4000ක් විතර. USA වල 65000 per capita income. Right? Or Singapore ඒ වගේ රටවල ඉතා ඉහළ තියෙනවා. සෞදි අරබියා වගේ ඒවා ඉතා ඉහළ per capita income. නමුත් සෞදි අරබියා developing country එකක්. ඊට හේතුව තමයි social and cultural aspects වල දියුණුව අඩු වීම. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වගේ ඒවා හරියට ක්‍රියාත්මක නොවීම. මානව හිමිකම්, මානව අයිතිවාසිකම් ඒවා කඩ වෙනවා. එතකොට මේ social පැත්ත development එකක් නැති වුණොත් කොච්චර ආර්ථිකයේ සංවර්ධන වුණත් ඒ රට සංවර්ධිත රටක් හැටියට සැලකන්නේ නැහැ. Right? Social තුවන් එනම් health sector, education, democracy අන්න ඒ වගේ ඒවා බලනො සමාජ සංවර්ධනයේ. Right? ඒවා අපේ රටේ සංවර්ධන තියෙන social development අපේ තියෙන ගැටලුව economic development එක අඩුයි. Right? සමහර රටවල් economic development එක තියෙනවා social development එක. ඒතකොට දැන් සංවර්ධිත කියන රටවල මේ අංශ හැම එකම ඉහළ සංවර්ධනයක් තියෙනවා. Right? දැන් USA, UK, Australia, New Zealand, Denmark ඒ වගේම Singapore, Japan මේ සියලුම අංශවල ඉහළ සංවර්ධනයක් තියෙනවා. ඉහළ දියුණුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ රටවල් සංවර්ධිත කියලා කියනවා. අපි developing countries, Sri Lanka, India, Maldives, like that. Maintaining a favorable relationship between living beings and physical environment where they live can be known as. Yes. Maintaining a favorable relationship. හිතකර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යෑම. දැන් ඔයාලගේ connection problems නැති අය වීඩියෝ on කරගෙන බලන්න. මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. Favorable relationship between living beings and physical environment where they live can be known as Unila. Yes. Begin with N. EN. Environmental balance. Yes. Environmental balance. Environmental balance. Right. Parisara samatulitatawe. Environmental equilibrium කිව්වත් කමක් නැහැ. Environmental balance. එහෙම නැත්නම් equilibrium. Right. Maintaining a favorable relationship. බලන්න හිතකර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම මේ living beings ඒ වගේම physical environment. ඒක තමයි පරිසර සමතුලිතතාවය. අපි වනාන්තර එලිපෙහෙලි කරනවා. අධික ලෙස කෘෂි රසායනික භාවිත කරනවා. ඒ වගේම පරිසරයේ තැන් තැන් වල කුණු ගොඩ ගන්නවා. පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් පුලුස්සනවා නම් පරිසර සමතුලිතතාවයේ බිඳ වැටෙනෝනේ. green house effects ඒ වගේ. right අපි සාකච්ඡා කරමු. right. Favorable habits which are necessary to maintain the environment in a desirable manner are called environmental Ethics. ethics. Environmental ethics. බලන්න ඒක තේරුම් ගන්න. Main favorable habits which are necessary. හිතකර පුරුදු මේ පරිසරය යහපත් අයුරින් පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය ඒ හිතකර පුරුදු වට තමයි කියන්නේ අපි environmental ethics කියන්නේ. එනවා වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම. right? පරිසර හිතකාමී දේවල් අපි භාවිත කරනවා. ඒ වගේම කාබනික පොහොර පරිසරයට හානි නොවන භාවිත කරනවා නම් අන්න ඒ වගේම එතකොට favorable habits which are necessary to maintain the environment in a good manner, in a desirable manner are called environmental ethics.
දැන් අතීතයේ මිනිස්සු පරිසරයේ සමග සහජීවනයෙන් කටයුතු කරේ. වර්තමානයේ පරිසරයට වන හානිය වැඩි වෙලා තියෙන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්. ඒ නිසා පරිසර ආචාර ධර්ම කියලා විෂය නිර්දේශ වලට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. right? අතීත මිනිස්සු කොහොමද පරිසර හිතකාමී විදියට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. තාක්ෂණික කාර්මික විප්ලවය තමයි මේට ඉතාම අහිතකර ලෙස බලපෑයි පරිසරයට. Here, elongated lowlands located among highlands are called. Yes, elongated lowlands. Thin and lone කියන එක. Elongated කියන එකේ තේරුම thin and lone. Yes, how are they called? Located among highlands are called, begin with V. Valleys, right? They are called valleys. ඉතා ඒ කියන්නේ බලන්න සිහින් ඒ වගේම දිගට පවතින පහත් බිම් කඳු දෙකක් අතර කඳු කිහිපයක් අතර ඒවට කියන්නේ නිම්න කියලා. right? The objective of convention is conservation of wetlands. Conservation of wetlands. What's the convention? Yes, wetland conservation. Begin with R. Unit. Ramsar conversation. Yes, Ramsar. Correct. Convention කියලා කියන්නේ ප්‍රඥප්තිය. right? Ramsar convention කියන්නේ. Ramsar convention එකේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි තෙත්බිම් සංරක්ෂණය කියන්නේ. තෙත්බිම් සංරක්ෂණය. මේ Ramsar convention එක යටතේ ලංකාවේ ඔය මුතුරාජ වෙල එහෙම සංරක්ෂණය වෙනවා. මුතුරාජ වෙල. ලංකාවේ විශාලතම වගුරු බිම හැටියට සැලකන්නේ. right? අපි ඒ වගේම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මීට අමතරව මොන්ට්‍රියල් කන්වෙන්ෂන්. මොන්ට්‍රියල්. ඔය රැම්සා කියන්නේ ඉරානයේ නගරය. ඒ මුල් සමුළුව පවතින්නේ ඉරානයේ රැම්සා නගරයේ ඉඳලා එය හඳුන්වන රැම්සා කන්වෙන්ෂන් කියලා. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්තා මොන්ට්‍රියල් කන්වෙන්ෂන්. මොන්ට්‍රියල් කන්වෙන්ෂන් aiming at protection of ozone layer. මොන්ට්‍රියල් කියන්නේ එතකොට කැනඩාවේ නගරය. කැනඩාවේ තියෙන්නේ. right? Is the average time a newborn is expected to live? What is that? Average time a newborn is expected to live. It's called life. What? Expectancy rate. Yes, life expectancy. Life expectancy. ආයු අපේක්ෂා. ආයු අපේක්ෂා. right? Life expectancy කියන්නේ නම් පුතේ බලන්න average time a newborn is expected to live. දැන් ලංකාවේ ආයු අපේක්ෂාව මේවා වෙනස් වෙන පුතේ අප්ඩේට් වෙනකොට මට අලුත් තොරතුරු මයි ගාව නැහැ. 74 වගේ තිබුණේ. 74 තිබුණේ. කාන්තාවන්ගේ ඊට වැඩි. කාන්තාවන්ගේ ආයු අපේක්ෂා වැඩි ඒකයි අර කාන්තා ජනගහනය ලංකාවේ වැඩි. අර සෙක්ස් රේෂියෝ කියන එකේදී පෙන්නුවා පිරිමි ඉන්නේ ලංකාවේ මුළු ජනගහනයෙන් 48.5%. එහෙමනම් පිරිමි 48.5ක් නම් 100% සම්පූර්ණයෙන් ඊටු ටික කාන්තාව වෙන්නේ 51.5. right? Life expectancy එක නිසා උපදින ප්‍රමාණය අඩු වීමක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් අනතුරු වලින් එහෙම පිරිමි මිය යනවා වැඩි. accidents වලින් එහෙම වැඩි ප්‍රමාණයක් බයික් ඒ වගේ වනේ. ඒ වගේම මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ වට භාවිතයක් පිරිමි අය ලංකාව වගේ රටවල වැඩි. දැන් වෙන රටවල නම් කාන්තාවුත් ඒව භාවිත කරනවා යුරෝපයේ. එහි පවතින දේශගුණ ඒ වගේ තත්ත්වයන් මත. සීතල ඒ වගේ දුම්පානේ ලංකාවේ කාන්තාව මම හිතන්නේ දශම ගාණක් වගේ තමයි ඒවට බැහැවිලේ. right? ආයු අපේක්ෂාව උන්ගේ වැඩි. Here, the ability of reading and writing of individuals above 15 years of age is called, yes, Literacy. literacy. Yes, literacy rate. Literacy rate. Literacy rate. The ability of reading and writing of individuals. Why? අවුරුදු 15ට වැඩි.
පුජ්‍යලයන්ට කියවීමට හා ලිවීමට ඇති හැකියාවට තමයි පුතේ ලිටරසි රේට් කියලා කියන්නේ. right ලිටරසි රේට්. අවුරුදු 15ට අඩු අය මේකට ගණන් ගන්න. right ශ්‍රී ලංකාවේ එතකොට 95කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබුණේ පහුගිය සංඛ්‍යාලයකන අනුව. මේවත් අප්ඩේට් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. අපි මේ ඉතින් කටපාඩම් කරන්න ඕනේ විභාගයට යනකොට සාමාන්‍ය පෙළ වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අලුත්ම තොරතුරු ගන්නවා එතෙන්දී. අන්තර්ජාලයෙන් එහෙම නැත්නම් සංගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා අරගෙන ළමයින්ට දෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වෙනස් වෙන තොරතුරු නිසා. වෙනස් වෙන සංඛ්‍යාලයක නිසා. right ස්ථිරව මගයක් කියන්නේ බැරි ඒවා තමයි ඔය සංඛ්‍යා ජනගහනය සම්බන්ධයෙන්. right ලිටරසි රේට් එක එන්න වැඩි වීම තමයි වෙන්නේ. right සංවර්ධිත රටවල 100% 100% මෝල්ඩිව්ස් වල තියෙනවා 99ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. දකුණු ආසියාවේ ඉහළම තියෙන මෝල්ඩිව්ස් ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කලින් අපි අවසාන වාට සංඛ්‍යාලය ඉගෙන ගන්නකොට 94 ගණක් තිබුණා. දැන් ඊට වැඩි පුතේ සංඛ්‍යාලය. The second highest peak of Himalayan range is what's the second highest peak of Himalayan range? Yes. Kanchenjunga. Look. Kanchenjunga. Yes. Correct. පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ ඒක මේ ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අමතක නම් page number 5. Page number 5. Second highest අහන්න. in the Everest ලියන්න එපා. right? Kanchenjunga. correct. කියව ගන්න අමාරුයිනේ. Kanchenjunga. right? වෙන අරමුණ ලියන්න එපා. හරි. අවුරුදු 9. ඔව් ඔබට මේ ලකුණු දෙක ගන්න තියෙන්නේ මේකට. ලකුණු දෙක ගන්න තියෙන්නේ. raise hand කරන්න බලන්න 40න් 40ම තනියම කරලා තියෙනවා. right more than 34 very good. More than 34 marks very good. Yes. Here Dinit raise hand. Right. More. If you have 40 marks, 40 out of 40, excellent. Really excellent. Write 3 unique physical and human characteristics in Asian region. Write 3 unique physical and human characteristics in Asian region. The largest continent in the world. Yes, largest continent in the world. Largest Location continent. of the largest mountain range. Yes, location of largest mountain range, correct. Presence of all Birthplace ethnic of groups. many major religions. Yes, birthplace of many major religions. Major religions. Most people population. Yes, most populous continent. Presence of all populous ethnic continent. groups. මෙතන popular කියන එක populous ජනගහනය සම්බන්ධයි. නැත්නම් අපි ලියනවා the continent with the highest population. Location of largest mountain range and highest mountain peak. Right? Presence of different human races, ethnic groups and languages. Right? Presence of all climatic types of the world. Largest continent in the world. දැන් විභාගයේදී ඔබෙන් අහුවොත් මෙතන physical features ලියන්න කියලා මෙන්න මේ කරුණු විතරයි නම් කරන්න ඕනේ. Largest mountain. All climatic types. Right? Location of largest mountain range. මෙන්න මේවා physical. අනිත් ඒවා එන්නේ human. මේ මම underline නොකරපු ඒවා human features. Physical features විතරක් ලියන්න කියලා තිබුණොත් ඔබ මේ මම underline කරපුවා ලියන්න. අපිට අමතරව ලියන්න පුළුවන් වුණා පුතේ location of deepest lake, freshwater lake. Baikal lake එක තොර ගැඹුරුම විල ඒ තියෙන්නේ ආසියා මහද්වීපේ. ඒවා විශේෂ ලක්ෂණ දෙන්නේ. right මම ඒව type කරන්නේ නැහැ ලියන්න. Draw a diagram of earth and name 3 main climatic zones. 3 main climatic zones මේ විදියට. බලන්න එතකොට. 3 main climatic zones. පෘථිවිය ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ climatic zones තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. What are they? Here, this is equator. Tropic of Cancer. Tropic of Capricorn. This is Arctic Circle. Antarctic Circle. Here.
මම මේ ෂේඩ් කරන කලාපය කියන්න බලන්න පුතා මේ නිල් පාටින් මම මේ ෂේඩ් කරන කොටස මොන climatic zone එක. Here this zone මේ මම Tropical zone. Tropical zone. tropical zone yes tropical zone මේ tropics දෙක අතර තියෙන the region between tropic of Cancer and tropic of Capricorn is called tropical zone. This region has highest temperature as well as highest rainfall. Temperature rainfall දෙකම වැඩි මේක right evaporation එක වැඩි වීම නිසා මම මේ green color එකෙන් shade කරනවා කලාපය. How Temperate zone. yes temperate zone. Temperate zone. මේ කලාපේ උෂ්ණත්වයේ කලින් කලාපයට සාපේක්ෂව බලනකොට tropical region එකත් එක්ක වැඩිද අඩුද? අඩුයි. yes low seasonal variations දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොළ පාටින් shade කරපු temperate zone right මේ seasonal variations yes winter summer autumn ඒවා දකින්න පුළුවන්. rigid zone එකට මේස කොහොමද seasonal variation බලපාන? දැන් frigid zone එකේදී පුතේ දැන් පෘථිවි අංශක 23මාරක් ඇලව ගමන් කරන නිසා තමයි මේ වෙන්නේ. ඒ වගේම පෘථිවි සූර්යයා මුදුන් වෙන්නේ වසරේ එක් කාලවලදී එක අක්ෂාංශවලට මුදුන් වෙන්නේ. අක්ෂාංශවලට තමයි හිරු මුදුන් වෙන්නේ. එක සීසන් එකක් තියෙනවා මේ ආර්ටික් සහ ඇන්ටාර්ක්ටික් රීජන් වලට පැය 24ම ඩේ ටයිම්. ඒ වගේම පැය 24ම නයිට් ටයිම් තියෙන කාලක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි පෘථිවිය අංශක 23මාරක් ඇලව rotate වීම. rotate revolve වෙන්නේ rotates and revolution music. දැන් මේ seasonal variation සිදු වෙන්නේ revolution එකේ ප්‍රතිඵලයක්. හරිද? මේ එක් අක්ෂාංශ වලදී rotation එකේ speed එකක් වෙනස් වෙනවා. right? ඒක දැන් මේ equator එක වේගෙන්ම කරකැවෙන නිසා equator equator එක හදිදි වේගෙන් දැන් වැඩි ප්‍රමාණය කරකැවෙන්න තියෙනවා. හරි දැන් මේ ටික නම් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ තියෙන frigid zone එහෙම නැත්නම් cold zone frigid cold zone ඒව හරියට නම් කරන්න ඕන මේ විදිහට තියෙන හරි දාගන්න මේ විදිහට. නැවත බලා ගන්න මේ තියෙන tropical zone tropical මෙසෙන්දි දෝ කියන්නේ එතකොට කොළ පාටින් වෙන්න තියෙන්නේ. yes temperate zone yes temperate zone හරිනම් ඉක්වේටර් එක වැටෙන්න ඕන මේ අංශක 23මාරක් ඇලවනේ. sorry equator එක වැටෙන්න මේ දැන් පෘථිවිය ඇලවෙන්නේ ඔව් ඒ විදිහට තමයි අඳින්නේ පුතේ. ඒ පෘථිවියේ ඇලෙච්ච තියෙන්න ඕන. දැන් මම මේ අඳපු එක නිකන් ඇලව නෙවෙයි මේක ඇඳුනේ මට. එතකොට තියෙන්න ඕන මේ හැඩයට තමයි එන්න ඕන. right මෙතන තියෙන cold zone Frigid zone. oh yes ඒකම හඳුන්වනවා frigid zone කියලා. frigid zone දැන් හරියටම තියෙන්නේ අර ආදර්ශ ගෝලයේ තියෙන අනේක ඇලවනේ තියෙන්නේ. ආදර්ශ ගෝලයේ ඒක හැඩයට තියෙනවා. right අපි ඉස්සෙල්ලම ඇක්සිස් එක ඇඳලා අඳින්න ඕන. එතකොට පැහැදිලි වෙනවා ඒක. right මේ විදිහට තමයි එන්න ඕන. right මේ සාමාන්‍ය රූප සටහන අඳිනකොට මේ විදිහට අපි අඳින්නේ. right එහෙම නැත්නම් අපි පෘථිවිය මෙහෙම ඇලව ඇඳලා ඉස්සෙල්ලම එන ඇක්සිස් එක ඇඳලා ගන්නවා. මෙහෙම ඇක්සිස් අංශක 23මාර ගාන තියෙනවා. එතකොට ඉතින් ඊට සාපේක්ෂව ඉක්වේටර් එකත් මෙහෙම වෙන්නේ මේ විදිහට. දැන් හරිනේ අර අපි නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට අදහස ගන්න ඕනේ ඉතින් මම ඇලවෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. එහෙනම් ග්ලෝබ් එකේ තියෙන විදිහට. එයා කියන්නේ ඒකනේ. මෙන්න මේ. මම නිකන් මෙතන පැහැදිලි කරනකොට සාමාන්‍ය විදිහට එන්නේ. දැන් වර්ල්ඩ් මැප් එකේ තියෙන මේ විදිහටනේ. දැන් වර්ල්ඩ් මැප් එක ෆ්ලැට් එකක ගත්තම ඇලව නැහැ ඒක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. right මම මේක ක්ලියර් කරනවා බලා ගන්න ඊළඟට. right okay මේ මේ අංශක 23මාරක් ඇලයි කියන එක ගන්න නිසා මේ මැග්නටික් රොටේෂන් එකත් එක්කනේ ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අර ලාවා ෆ්ලුයිඩ්ස් රොටේට් වෙන එකත් එක්කනේ
ඔව්. ගන්නේ සර්. ආ. දැන් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකකුත් දෙවුවා නේද මේකේ ඔයාලා ප්‍රශ්නයකට කලින්. ඔව් සර්. Mention the 3 types of forest found in Asian region. දැන් ඔයාලට physics වගේ subject වලට සම්බන්ධතා එනවා geography වලදී. ඔයසද්ද 10 11 පන්ති වලදී ඉගෙන ගන්න එක. physics වලට foundation එකක් හැටියට යම් කරුණු එනවා. physics වලදී සෑහෙන science පැත්ත තමයි මේකෙදි social පැත්ත තමයි ඉස්මතු කරන්නේ. geography වලදී social පැත්ත. දැන් අපි natural disasters ගත්තොත් සමාජයට වන හානිය තමයි වැඩිපුර geography වගේ subject වලදී ඉස්මතු කරන්නේ. මේවා social sciences පැත්තට යන්නේ. physics වගේ ඒවා යන්නේ chemistry natural sciences. ඒවා කෙලින්ම විද්‍යාත්මක පැත්ත තමයි යන්නේ. සමාජයේ පැත්ත නෙමෙයි එතෙන්දි විශ්ලේෂණය කරන්නේ. right? සමාජයට වන හානිය අවම කරගන්න ඒ සමාජීය පැත්ත කියන්නේ scientific පැත්ත විග්‍රහ කරනවා. නමුත් අර physics වගේ ඒවා වගේ ගැඹුරට ගිහිල්ලා ඉච්චර විස්තර කිරීමක් නෑ geography subject. එකම කරුණ උනත් සාකච්ඡා කරන අංශ වෙනස් වෙනවා. එකම topic. Right. Mention the 3 types of forest found in Asian region. Asian region. Yes, Isumidu, can you name one? Tropical. Tropical rainforest. Yes, tropical rainforest. Tropical rainforest. Now, badano itendi Singharaja කියන්නේ tropical rainforest එක. Tropical wet forest කියලා කියනවා. Tropical wet forest. Another one? Temperate deciduous forests. Yes, temperate deciduous forest. Coniferous forest. Yes. Temperate deciduous. මේ deciduous යේ විශේෂ ලක්ෂණයක් කියන්නේ. Deciduous forest. Deciduous forest. මේවට පතනශීලී වනාන්තර කියලා කියනවා. මේ කොළ හැලෙනවා. එක සීසන් එකකදී. පත්‍ර සම්පූර්ණයෙන්ම හැලෙනවා. ඒක හින්දා තමයි temperate deciduous forest. පතනශීලී වනාන්තර කියලා කියනවා. Falling of leaves from annually. Right? Oak, mulberry, chestnut වගේ ඒවා තියෙන්නේ මේ කණේට. Right? Then third one, coniferous forest. Coniferous. කේතුදර වනාන්තර කියලා කියනවා. Coniferous. මේවා ගස්වල හැඩය මොන හැඩයක් දෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ? Needle shape. Yes, leaves නේ. Leaves are in the needle shape. ගස්යක් තම සමස්තය හැටියට තියෙන කේතුවක හැඩයට. ඔව් මෙන්න මේ හැඩේ ඉන්නේ ගස් ගත්තද? Coniferous forest වල. මෙන්න මේ. අපි දැන් අර Christmas tree වගේ මේ හිම පතනයට ඔරොත්තු දීම සඳහා මේ ගස් අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ මේ හැඩේ තියෙන්නේ. දැන් අපේ රටේ තියෙන අඹ ගහක් එහෙම කොස් ගහක් ගත්තොත් හිම පතනයට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ වගේ නේද හැදිලා තියෙන්නේ. මේ දින ලංකාව, ඉන්දියාව වගේ රටවල ගස් මෙහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේකට හිම එහෙම තැම්පත් වෙනවා මේ මත. එන්නොත් ගහ කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මුලින් ඇඳපු පින්තූරේ කේතුවක හැඩේ තියෙන මේ හිම කැට හිමට පතිත වෙනවා. සමහරවිට ඔය එංගලන්ත සීසනල් වේරියේෂන්ස් තියෙන රටවල හිමපතන එහෙම වෙන රටවල ගෙවල් වල වහලක් මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි නුවරඑළිය එහෙම හදපු ගෙවල් බංගලෝස් මේ වගේ තියුණු හැඩයක් තියෙනවා. ඒ වුණ අර යුරෝපයේ ආකිටෙක්චර් එකට අනුව හදපු හින්දා තමයි තියෙන්නේ. Right. Name 2 densely populated and 2 sparsely populated regions found in Asia. Densely populated regions. ජනගහනය අධික. Yes. Regions. Japan, China. ඔව් මෙතන පුතේ regions කියලා කිව්වොත් අපි රටවල් හැටියට නෙතු කලාප හැටියට තමයි කියන්නේ. Right? Regions කියලා තියෙන්නේ. Regions. Countries කියලා කිව්වොත් ඔයාලා කියපු ඒවා හරි. Densely populated and 2 sparsely populated regions. බලන්න 15 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා ඒ විදිහට regions දක්වලා. 15 පිටුව බලන්න Indo-Gangetic Plain in North India. Indo-Gangetic Plain in North India. Another region කලාප ප්‍රදේශ හැටියට අහන්නේ. Huangho River Valley in China.
Yes, Huanghe River Valley in China. Correct. Huanghe River Valley in China. ස්පාර්ස්ලි කියන්නේ ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශ. ඒතකොට ඔබට පේනවා මේ ජනගහනය ඉතාම වැඩි ප්‍රදේශ මේ තද රතු පාටින් තියෙන මේ. ඔයාලට පේනවා එතෙන්දී මේ ඉන්දු ගැංගටික් ප්ලේන් එක මේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉන්දු ගැංගටික් ප්ලේන්. දිල්හි අග්‍රා ඒවෙම තියෙන්නේ මේ නිම්නයේ තමයි. හරිද? කල්කටා, ඩකා. ඉතා ජනගහනය නැත්තේ. මේ චීනේ බීජින් එහෙම නෙමෙයි. Huanghe එහෙම තියෙනනේ. Right? Huanghe River Valley in China. Irrawaddy River Valley in Myanmar. Myanmar Irrawaddy River Valley මේ කලාප හැටියට. රටවල් කියලා කිව්වොත් ඔබට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් චයිනා, ඉන්දියා, ජපාන් එහෙම නම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශ පෙන්නපු වර්ණය බලන්න මෙතන. මේ ලා පාටට පෙන්නලා තියෙනවා. මේවා ආසියාවේ regions වලින් තමයි නම් කරන්න ඕනේ. Less populations, Central Asia, Mongolia, Northern Flatlands, Gobi and Thar deserts. එතන Gobi කියන කමාවක් එන්න ඕනේ. Gobi desert, Thar deserts. මේවා sparsely populated areas. Northern Flatlands කියන්නේ මේ හිම පතනය වන ප්‍රදේශ. හිම පතනය වන ප්‍රදේශ මේ ප්‍රදේශවල ජනගහනය ඉතාම අඩුයි. ආසියා මහද්වීපය අපි මෙතෙන් විග්‍රහ කරනවා. මෙන්න Central Asia. ආසියාවේ මැද හරිය මේ Central Asia වල ජනගහනය අඩුයි. Grasslands කාන්තාරමය දේශගුණයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒක මම ලියන්නේ නැහැ මෙතන බලාගන්න. Name the 3 relief zones of Sri Lanka and write 2 relief features each found in those climatic zones. මෙතන පොඩි පටලවා ගැනීමක් තියෙනවා. මෙතන relief zones කියලා තියෙනවා, මෙතන climatic zones තියෙනවා. Right? Relief zones. අපිට පාඩමේදී අහුනේ බලන්න relief zones නේද? එහෙනම් මේ වචන එන්නත් ඕන relief zones කියලා. Right? Climatic zones නෙවෙයි. මෙතනත් දාන්න ඕන relief කියලා. Okay. මෙතන relief කියලාම එන්නවා. හදා ගන්න print එකේ. Okay, can you name the 3 relief zones? Coastal, number 1. Coastal plain. පිරිමිලා මේ සද්දයක් නැත්තේ. මැට් එක බලන්න කිව්ලද? Yes, sir. Coastal plain. පාඩමේ Coastal plain, intermediate plain, Yes. hills. Second one, intermediate plain. Intermediate plain. දැන් මෝදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර 20 දක්වා අයිති භූමිය අයිති වෙන්නේ මොන කලාපයටද? Yes. The land area from sea level to 30 meters. Coastal plain. Coastal plain. Coastal plain, yes. Central hills means land areas over 300 meters, meters from the sea level. Right. So මේ ප්‍රශ්න කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Right? Two relief features each found in the relief zones. එහෙනම් මේ එක් කලාපේ relief features ලියන්නත් කියලා තියෙනවා. Relief features. අපි coastal plain ගත්තොත් මොනවද relief features තියෙන්නේ? Yes. Bays. Lagoons. Yes, bays, lagoons. What are the others? Bays, lagoons. Yes. Points. Islands, yes. River mouth ne ඒ වගේ. අපි දෙකක් ලියන්න කිව්ව කීපයක් ලිව්වේ. Intermediate plain. What else? Residual hills. Residual hills. Then what else? Residual hills, correct. Parallel mountains. රක්වාන වගේ බුලුතොට. Parallel mountains. සමාන්තර කඳු. Right? මේව ලියපු නැතිව උත්තර හදාගන්න පුතේ. Parallel
mountains. දැන් කලින් ඉගෙන ගනිපුවා දැන් ඔක්කොම මතක් වෙනවා. paper එකෙන් syllabus එක පුරාම parallel mountains. මීට අමතරව ගන්න පුළුවන් ඕක තියෙනවා. ridges කියලා හෙල්වැටි. හෙල්වැටි. ridges. Central hills. What are the relief features found in the central hills? Tell me. Mountain ranges. Mountain ranges. Yes, correct. Mountain ranges. Then mountain ranges. What else? Gaps. Plateaus. Plateaus මේ වගේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ central hills වල. ඔබ දන්න වෙන ලංකාව ප්‍රධාන වශයෙන් relief zones තුනකට බෙදෙනවා. coastal plain, intermediate plain, central hills. මේවායි භූ ලක්ෂණ දැනගන්න ඕන. මේකට උදාහරණ දෙන්නත් පුළුවන් වෙනවා. Number 6. Write 3 types of drainage patterns found in Sri Lanka. Drainage patterns found in Sri Lanka. Yes, Bisanthi. Radial drainage pattern. Radial drainage pattern. Dendritic drainage pattern. Yes, radial. drainage pattern. Yes, radial drainage pattern. මේක හඳුනගන්නේ කොහොමද? Radial. Radial. මේක මම ඔබට ක්‍රමයක් දුන්න ලේසියෙන් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මධ්‍ය කඳුකරේ ගංගා හැම පැත්ත ඒ කියන්නේ විවිධ දිශාවන්ට ගලාගෙන යනවා. හරියටම අර වාහනයක නැත්නම් බයික් එක අර ස්පෝක් සම්බන්ධ වෙන්නේ හබ් එකට. ඒ වගේ අර කරත් එක එහෙම ඒ ගරාදී වගේ සම්බන්ධ වෙනවා වගේ ඇවිල්ලා හබ් එකට හැම පැත්තටම ගලාගෙන යනවා. ඒක රේඩියල් ඩ්‍රේනේජ් පැටර්න්. රේඩියල් ඩ්‍රේනේජ් පැටර්න්. මම ඔයාලට විස්තර කරා මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඒකට ගංගාව එක් මධ්‍ය කඳුකරෙන් පටන් ගන්නේ මේ විවිධ දිශාවන්ට ගලාගෙන යන මෙන්න මේ විදිහට. මේක රේඩියල්. right? දැන් වාහනයේ බයික් එකේ ස්පෝක් එකවත් මේ ක්‍රමයට නෙදී මෙතන හබ් එක උනොත් මේ එන්නේ විදිහට හැම පැත්තටම රේඩියල් ඩ්‍රේනේජ්. total drainage pattern එක ලංකාවේ තියෙන ඔන්න ඕව රටාවක්. right? radial drainage pattern. තව එකක් කියන්න එතකොට. yes. Another one. Dendritic drainage pattern. එය හඳුනගන්නේ කොහොමද? Dendritic drainage pattern එක ඔබ හඳුනගන්නේ කොහොමද? Dendritic drainage pattern. ඒක ගසක මේ දැන් බලන්න ප්‍රධාන ගංග සහ අතු ගංගා තියෙන මෙන්න මේ හැඩේ. දැන් අපි මේ කාක්‍ය එහි අතු මේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන හැඩේට එහෙම මේ හැඩයට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ගසක් එහි අතු ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන විදිහට මේ විදිහට අතු ගංගා ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ සිස්ටම් එකම ගත්තම පේන්නේ එතකොට ගහක අර අතු ව්‍යාප්ත වෙච්ච විදිහට. right? ඒක dendritic drainage pattern. ඒක සිංහලෙන් නම් ශාකීය ජලවහන වලට ඒ වගේ නම් තියෙන්නේ. මට ඒ සිංහල නම් මතකත් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ dendritic. right? මේ හැදේ. ඊළඟට තියෙන එක තමයි තුන්වෙනි රටාවක් බලමු. here. Yes, can you remember that? Another type of drainage pattern. Sorry? Trellis. Drainage pattern. Trellis drainage pattern. So, කැලණිකගේ එහෙම දක්නට ලැබෙන trellis drainage pattern. Right? අර සමාන්තර කඳු පන්ති වලින් ඇවිල්ලා අතු ගංගා මෙන්න මේ හැඩයට එකතු වෙන්නේ. trellis කියන එකේ. අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන ගඟ මේ ගලාපයි. මේ ප්‍රධාන ගඟ අර සමාන්තර කඳු පන්ති වලින් ඇවිල්ලා අතු ගංගා මෙන්න මේ හැඩයට තමයි එකතු වෙන්නේ.
මෙන්න මේ හැඩයට එකතු වෙනවා නම් ප්‍රධාන ගඟට ඒකට කියන්නේ trellis drainage pattern. සමාන්තරව තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අතු ගංග ඇවිල්ලා එකතු වෙන්නේ ප්‍රධාන ගඟට සමාන්තර. එතන නිකන් ආංශක 90 කෝණයක් වගේ හැදෙනවා. හරියටම ඉතින් ගණිතමය කෝණයක් නැහැ. නමුත් බැලුවම මෙන්න මේ හැඩයක් වෙයි. මේකට තමයි trellis drainage pattern කියලා කියන්නේ. මේවා ඔබට සාමාන්‍ය පෙළට ඉගෙන ගත්තොත් තියෙන සිතියන් වලට විස්තරාත්මකව තියෙනවා. 9ට නෑ. ඒතර විස්තරාත්මකව නෑ. දැන ගැනීම විතරයි තියෙන්නේ. Mention 3 factors that influence the variation of temperature in Sri Lanka. Mention 3 factors Altitude. that influence. Sorry. Altitude. Altitude, change in wind patterns, Yes. Altitude කියලා කියන්නේ මුහුදු මට්ටමේ සිට ඇති උස. Height from the sea level. Height from the sea level. Another one. Yes. change in wind pattern, Change in wind patterns. Good. Change in wind patterns. Proximity to India. Yes. Change in wind patterns. Close proximity to Indian subcontinent. Close. නැත්නම් location close to Indian subcontinent කියන එක. හරිද? ඒක කිව්වේ proximity to Indian subcontinent. Proximity කියන්නේ ආසන්න බව. Right? එහෙනම් උතුරු ප්‍රදේශයේ නිරන්තරයෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි. Proximity to Indian subcontinent. මේවට හරි දාගන්න පුතේ හරියට තියෙනවා. Indian subcontinent. distance from the sea, Yes. Distance from the sea. Distance from the sea. දැන් මුහුදේ සිට ඈතට යන්න යන උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? Distance from the sea. Distance from the sea. දැන් oceanic wind එක නිසා උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. උෂ්ණත්වය sorry ඒ කියන්නේ වෙරළාසන්නේ අඩුයි ඈතට යන්න යන තැනිතලාවට වැඩි වෙනවා. හැබැයි මුහුදු මට්ටම අපි කඳුකර ප්‍රදේශයකට යන්න උෂ්ණත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. මොකද මේ altitude එක නිසා. Altitude. අපි මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1000ක් ඉහළට ගියොත් උෂ්ණත්වය කොච්චර අඩු වෙනවද? මේ තියෙන මුහුදු මට්ටම කියලා හිතන්න. මේ තියෙන මුහුදු මට්ටම. අපි මෙතන ඉහළ යන්නේ. මීටර් 1000ක් ඉහළට ගියොත් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා 6.4ක් අඩු වෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 6.4ක් අඩු වෙනවා. හරිද? හරි. නෑ සර් 100ක් උඩට ගියෝ. නෑ 1000කට 100.6 0.6 0.64. එතකොට ඒක 10න් වැඩි කරන්න එපා. 10 කියන්නේ 1000කට 6.4යි. 100ක් වුණොත් 0.64ක් අඩු වෙන උෂ්ණත්වය. හරිද? දැන් වෙරළබඩ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 27 වුණොත් coastal area වල තියෙන sea level මුහුදු මට්ටමේදී 27යි සෙල්සියස් අංශක. එහෙනම් අපි 1000ක් ඉහළට යනකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා 27න් අඩු වෙනවා 6.4. 2000ක් ගියොත් 12.8ක් අඩු වෙනවා. එහෙනම් 24 මෙතන තියෙන 27 කියමු වෙරළබඩ. මාතර තියෙන්නේ අපි හිතමු හම්බන්තොට හරිය තියෙන 30 ඒ වගේ. අපි මේ නුවරඑළියට යනකොට 2500ක් තියෙනවා. 2500 2524ක් තියෙනවා පිදුරු තලාගල. එතකොට අපි හිතමු හම්බන්තොට 30ක් වුණොත් මෙතන 2500ට අඩු වෙනවා 16කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 16ක් විතර අඩු වෙනවා. එතකොට හම්බන්තොට 30ක් වෙනකොට නුවරඑළිය 15ක් ඒ වගේ ඉන්නේ ඒක. රයිට් මේ ප්‍රමාණය. මේ විදිහට අඩු වෙවි ගිහිලා එවරස්ට් වල තියෙන රින තියෙන්නේ. රින 30 ගණන් 40 ගණන් ඒ විදිහට තියෙන්නේ ඒ altitude එක නිසා. මේකට ඔබට 10 ඉගෙන ගන්න ජියෝග්‍රැෆි වලට මේකට කියනවා environmental abstract කියලා. environmental abstract. right. ඒක ඔයාලට මේ grade 9 වලදී විස්තරාත්මකව නෑ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන එක කතාන්දරේ. right. During which month does Sri Lanka receive in rain in these ways? Convectional rain. Convectional. Yes. March to April. Yes. March, April. March, April. පළවෙනි season එක තියෙනවා. Yes. March, April. Second.
November, December. October, November. October and November. ඊයේ මගේ පන්තියක් අතරමඟ නතර කළා දැව ළමයින්ටත් පුරාම. මොකද ඔන්න කන්වෙක්ෂනල් රේන්ජ් යටතේ තද වැසි තිබුණේ ගිගුරුන් සහිත. නිකන් ගිනි එලියක් ගිහිලා දැවැන්ත සද්දයක් එක ළමයින්ට සද්දයක් වුණ දුවා. ළමයින්ට ගුඩ් බයි මොනවත් කියව ගන්න බැන්න මම ටක් ගාලා ලීව් කරලා ලැප්ටොප් එක ඔෆ් කරා. රයිට්. පස්සේ මේ රවුටර් එක ඔක්කොම ඔෆ් කරලා මෙසේජ් එකක්වත් දාන්න විදියක් නැහැ ළමයින්ට. ඒ තරම් දරුණු විදියට ඊයේ තිබුණා. අහස ගොරෝමින් අකුරු. දිනිත්ලට ඇහුණාද මගේ සද්දේ මේ ඩිවයිස් එකේ? සමහර ළමයි කිව්වා සර් සද්ද ඇහෙනවා කියලා. එතෙන්දි මම නතර කරා පන්ති ළමයින්ට දැන් හෙට හෝ අනිද්දා මම කරනවා ඒක. ඒකෙදි ඊටාම භයානකයි. ඒ වෙලාවට පන්ති කරා. මොකද convectional rain වල ලක්ෂණයක් තමයි it rains in the afternoon. It rains with lightning and thundering. So convectional rain is called evening showers, thunder showers. ඒ නම් වලින් හඳුන්වන්න හේතුව තමයි. හවස් වරුවේ හැන්දෑවට වහින්නේ ඉඳ evening showers. thunder showers කියන වචන පාවිච්චි කරනවා. convectional rain එක හරි භයානකයි. මම හිතුවේ අදත් පන්තියේදී අපිට කරදර වේවි කියලා. අද නෑ කොහොමද? අද යහපත් මට්ටමක තියෙනවා. right දැනට. cyclonic rain during which months? Cyclonic rains. Yes. November, December. Yes, November, December. මේකත් අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන මෙහි විශේෂත්වය තමයි සුළඟේ වේගය වැඩි. කරකැවෙමින් ඒ වගේ. තමයි ඔයාලා ගෙවල් වල එහෙම වැරන්ඩා එක තෙමිලා යන්න පුළුවන් බිත්තිත් එක්කම නේ වගේ තත්ත්වයක්. ගේ ජනේලයක් එහෙම ඇල්ලතුණු ගේ ඇතුළට මොකද බාර වෙන? ඊටාම් තද සුළඟත් එක්ක වහින්නේ. ගස් කොළන් කඩා වැටලා හානි වෙන්න පුළුවන්. right. convectional වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන අකුණු සැර. මේ cyclones වලට සර් මේ centrifugal force එකක් බලපානවානේ. ඔව්. ඒකනේ ඒක තමයි මම කියපුවේ අර පෘථිවි භ්‍රමණයේදී එක් අක්ෂාංශයේදී ස්පීඩ් එක වෙනස් වීමත් බලපාන එක. right. Southwest monsoon from which month to which month? May to September. May to September. May to September. Correct. May to September. තෙත් කලාපයට තොර අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ. මාතර, ගෝල්, කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්ක රත්නපුරනේ. ගම්වතුර නිරන්තරයෙන් මේ ප්‍රදේශවල සිදු වෙන්නේ මෙන්න මේ මොන්සූන් එක. right. convectional rain වලින් සාමාන්‍යයෙන් ගම්වතුර ගලන්නේ නැහැ. ඊටාම අධික වැස්සක් වැහලා ආපහු පායනවා. අවස වැස්ස පැයක් දෙකක් පැය තුනක් ඒ වගේ පායනවා. ඊට පස්සේ වතුර බැහැලා යන්න තියෙනවා ඕන තරම් වෙලා. මොන්සූන් වල විශේෂත්වය තමයි පුතේ දවස පුරා වහිනවා. කළුවර කරගෙන වහිනවා. In which climatic zone is your school located? In which climatic zone? Yes. In which climatic zone is your school located? Wet zone. මෙතන ඉන්න ඔයාලා හැමෝගෙම wet zone කියලා කියනවා. හැබැයි මෙතන අනුරාධපුර පොළොන්නරුවේ ළමෙක් හිටියනම් එයාලා යන්නේ නෑ wet zone එයාලා යන්නේ dry zone. right. ලංකාවේ භූමියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ dry zone. right. Two special features of that climatic zone. විශේෂ ලක්ෂණ දෙකක් කියන්නේ එම කලාපේ. yes. Temperature, rainfall. ඒක විශේෂයෙන් කියනවා temperature rainfall කිව්වොත් උදේ හැම පැත්තෙම තියෙනවා. හැම කලාපයකටම පොදු එකක් තමයි. right. In which climatic zone is your school located? right. මේකදී අපි climatic zones පුතේ ඊටාම නිශ්චිතව බෙදලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ හින්දා ඔබ ලියනවා නම් වඩා හොඳයි මේකේ මේ විදිහට. low country wet zone නම් මේ විදිහට. ඔයාලා පාසල එහෙම නම් තියෙන්නේ 5-8 තෙත් කලාප. low country wet zone. දැන් නුවරඑළිය ළමෙක් ලියුවොත් ලියාවේ
up country wet zone. Up country candy වගේ ළමයිනේ. up country wet zone. එනවා low country wet zone. හැබැයි ඔබ wet zone කියලා ලියලා දුන්නා ලකුණු දෙනවා. විභාගයේදී ලකුණු දෙනවා wet zone කියලා ලිව්වත් ඒක හරියි. මොනවද special features? Yes, average annual rainfall. Average annual rainfall is 2000 millimeters. මෙතන බලන්න textbook එකේ 39 පිටු පුතාලගේ මේ විදිහට. මම මෙතන The average rainfall is 2000 millimeters. Yes, 2000 millimeters. එතකොට මේ කලාපෙන් කලාපයට average annual rainfall එක වෙනස්. වෙනස්. එතකොට ලංකාවේම 2000 වෙනවා කිව්වොත් වැරදි පුතේ. අර පුතාගේ message එක වැරදිනවා. වරදිනවා. මේ wet zone එකේ average එක නෙමෙයි 2000 millimeters. Right? Average annual temperature is about 27 Celsius degrees. 27 Celsius degrees. හරිද? Average annual rainfall. The low country wet zone වල 2000 millimeters. Hill country එකේ ගත්තොත් බලන්න වෙනස් වෙනවා. Hill country wet zone එකේ 3000 millimeters. 3000 mean average annual rainfall about 3000 millimeters. ඒ වගේම low country dry zone වල මේ 1250 2004. ඒතකොට ලංකාවේ average එක ගන්නකොට 2000 කියලා ගත්තොත් වැරදිනවා. මේ විවිධ මූලාශ්‍ර වල මේ තොරතුරු වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ඒවා. අපි මේ තොරතුරු මේ මූලාශ්‍ර වල පෙළ පොතේ textbook කිහිපයක් ගත්තත් මේ තොරතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන වල පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඔයාලට උගන්වන්නේ 10 11 උගන්වනකොට ඒ පෙළ පොතේ අනුව තමයි ලකුණු දෙන්නේ. වෙන මූලාශ්‍ර වල ක්‍රමණය textbook එකේ තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව කියන්නේ. මේ ලංකාවේ average එක 2000 ගුවොත් වැරදි බව ඔයාලට පේනවා මේ. ලංකාවේම 2000 ගුවොත් වැරදි බව පේනවනේ. මෙතන තියෙන්නේ මේ 1250 2000. Hill country එකේ 3000 millimeters. ඒ වගේම semi arid zone වල මෙන්න 650 1250 මේ ඔක්කොම සමස්තය අරගෙනනේ එතන ගණනය කරන්නේ. එහෙම. Okay. Special features අතනින් ලියන්න අරගෙන මම මෙතන type කරන්නේ. What is meant by development? What is meant by development? Yes. The improvement of the quality of life of the people, economic, social and cultural aspects. Yes. Correct. උදාලා බලන්න මේ page number මම මේව type කරන්නේ නැහැ වෙලාව යන හින්දා මම විස්තර කරනවා 68 පිටුවේ තියෙන පැහැදිලිව. Page number 68. Here. මෙන්න මේ definition එකක් ඔබට අවශ්‍යයි අනිවාර්යෙන්. Development is the improvement of the quality of life of people in economic, social and cultural aspects. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබුණා මේකේ හිස්තම් පුරුමා. Blank නේ fill in the blanks කියලා තිබුණේ නම් මෙන්න development. මේ answer ගණනාවම improvement එකක් සිදු වෙනවා. Economic, social, cultural aspect. Economic විතරක් ආර්ථික පැත්ත විතරක් දියුණු වීම සංවර්ධනය නෙවෙයි. ඒක වර්ධනය. වර්ධනය කියන එක. right එහෙනම් මේ ගුණාත්මක පැත්ත සමාජ සංස්කෘතික දේශපාලන ඒ අංශවල සංවර්ධනය සිදු වෙන්න ඕන ආර්ථික වර්ධනයේ සමගම. right ඒකයි. Name 3 indicators used to measure development. 3 indicators. Yes, can you name the indicators? Darsaka. Sorry. Per capita income. Per capita income. Literacy Per capita rate. income. Infant mortality rate. Literacy Life rate. expectancy at birth. Literacy. Per capita income කියන්නේ ඒක පුජ්‍යල ආදායම. ඒක පුජ්‍යල ආදායම. එතකොට මුළු රටේම ජනගහනය මුළු රටේම ආදායම මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනයෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ලැබෙන්නේ per capita income. මෙන්න total income of the country. අපි හිතමු මුළු රටේම ආදායම 1000යි කියලා. මම උදාහරණයක් ගන්න. mid year population එක 100යි. එහෙනම් 1000 100ෙන් බෙදුවම 10යි. per capita income. මේකෙන් හැමෝටම එකම ප්‍රමාණයේ ආදායම් බෙදී යන බව පෙනුනට ආදායම් බෙදී යාම ඊටම වෙනස් විවිධයි. නමුත් මේකෙන් දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්.
අනිකුත් රටවල් එක්ක බලන විට. right? infant mortality rate ලදරු මරණ අනුපාතය. මේක අඩුවීම තමයි සංවර්ධනය කියන්නේ. සංවර්ධනයේදී වෙන්න ඕන අඩුවීම. life expectancy at birth කියන එක වැඩිවීම තමයි සිදු වෙන්නේ. ආයු අපේක්ෂාව වැඩි වෙන්න ඕන. සාක්ෂරතාවය වැඩි වෙන්න ඕන. right? සාක්ෂරතාවය වැඩිවීම. infant mortality rate කියන එක අඩු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මාතෘ මරණ කියන්නේ maternal mortality rate ඒවත් අඩු වෙන්න ඕන සංවර්ධනයේදී. right? Right, 3 factors cause the collapse of environmental balance. Environmental balance. පරිසර සමතුලිතතාවයේ බිඳ වැටෙන්න බලපාන කාරණා. Yes. Deforestation. Sorry, can you name excessive use of agrochemicals. Yes. Deforestation. Deforestation. වනාන්තර විනාශ කිරීමනේ. ඒතකොට පරිසර සමතුලිතතාවයට බලපානවා. තව Lowland. excessive utilization of resources. yes, excessive use of excessive utilization of resources. excessive කියන්නේ අධික ලෙස සම්පත් උපයෝජනය කිරීම, භාවිත කිරීම. excessive use of resources. එතකොට වැලි කොට දෑම වැඩි, මැණික් කැරෙන්නේ, අනිකුත් khනිජ සම්පත් ගවේෂණ ඒව කැණීම් කරන වැඩි එතකොට. එතකොට පරිසර සමතුලිතතාවය හානි වෙනවා. excessive use of resources. resources කිව්වොත් එතකොට ඔබ දන්නවා ගස් කොළන් වෙන්න පුළුවන්, khනිජ සම්පත් නේ, සතුන් වෙන්න පුළුවන්. excessive use of resources. use of agrochemicals. use of agrochemicals. Agrochemicals. Then what else? Using improved technology. Yes. Fill in lowlands. Reclamation කියලා කියන්නේ. Fill in lowlands. පහත් බිම් ගොඩ කිරීම. Fill in lowlands. What else? Irregular utilization of land. Using improper technology. Yes, correct. Using Excessive burning of fossil fuel. yes. Using improper technology. රටට නොගැලපෙන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා. Improper technology. Right here. These are the factors that cause collapse of environmental balance. පරිසර සමතුලිතතාවය බිඳ වැටීම. Collapse කියන්නේ බිඳ වැටීම. Right? Breaking of the environmental balance. Mention 3 bad effects of collapse of environmental balance. Soil erosion. Yes, soil erosion. ඒක වේගවත් වෙනෝනේ පාංශු කාදනය සිදු වෙන්න පුළුවන්. Glaciers. Yes. Shortage of drinking water. Yes, shortage of drinking water. Increasing what? Increasing global warming. එක ප්‍රධාන කාරණයක් ගෝලීය උණුසුම් වීම. Increasing global warming. Increasing air pollution. Yes. Increasing global warming. Then global warming එක වැඩි වීම නිසා තව සිදුවෙන එකක් තමයි melting of what? මේකට එක සම්බන්ධයි. Glaciers. Yes. Melting of glaciers. මම ඔයාලට group එකට දාලා දුන්නා නේද මේ වගේ පින්තූරයක් දැක්කද? වීඩියෝ එකක්. Yes, sir. Yes, melting of glaciers. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපිට ඕන ගන්න පුළුවන් erosion of coastal sea erosion. මුහුදු කාදනය කියන එක. sea erosion. අනිත් එක තමයි polluting drinking water. Right? Water pollution, yes. Water pollution. තව කියන්නේ හානිකර ක්‍රියා. Destruction cultivated lands. Yes, destruction of cultivated lands. Destruction of cultivated lands. Shortage of pure drinking water. Destruction of ecosystem. දැන් මේක නිසා අපිට බලන්න melting of glaciers ඒ සමගම සිදු වෙන increase in sea level. මුහුදු මට්ටම ඉහළ යෑම. මේ නිසා දූපත් එහෙම අතුරුදහන් වෙන්න පුළුවන් සමහර. Maldives වගේම increase in sea level.
මුහුදු මට්ටම ඉහළ යනවා කියන්නේ එහෙනම් ලවණතාවය බලපානවා. එතකොට පානීය ජල මූලාශ්‍රවලට අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ලවණතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වගා කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් භූමිය පෙරලාසන්න ප්‍රදේශවල මේ තත්ත්වය නිසා. Bad effects of collapse in environmental balance, right? ඒ වගේම occurrence of natural disasters such as floods, landslides ඒ වගේම නිතර සිදු වෙනවා. right? මේ හානි කිරීම නිසා. Explain the close relationship between physical features and cultural features in an area. Explain the close relationship between physical features and cultural features in an area. යම් ප්‍රදේශයක භෞතික ලක්ෂණ හා සංස්කෘතික ලක්ෂණ අතර සමීප සම්බන්ධතාවය විස්තර කරන්න. දැන් ඕනම ප්‍රදේශයක පුතේ physical features සහ cultural features අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒක අපි වාක්‍යයකින් ලියන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම. මේ විදිහට ලියන්න ඕන. There is a කොහොමද ලියන්නේ? There is a close relationship there's a close relationship between physical features and cultural features. දැන් මෙහෙම විතර ලියුවොත් ලකුණු ලැබෙනවද? උදාහරණ දෙන්න ඕන මේක ඔප්පු කරන්න. right? Physical features සහ cultural features අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. right? එහෙනම් මේකට උදාහරණ දෙන්න ඕන. right? right, for examples we can say in hilly regions, yes, in hilly regions roads are constructed, yes, කොහොමද මාර්ග ඉදි කරන්නේ? roads are constructed according to landscape. yes, roads are constructed with bends එහෙනම් බලන්න roads කියන්නේ cultural features, hilly කියන්නේ hillies, mountains, hills කියන්නේ physical feature. එහෙනම් in hilly regions roads are constructed with bends, right? in a plain තනිතලා ප්‍රදේශයක in a plain straight roads කෙලින් පාරවල් දකින්න ලැබෙනවා. straight roads can be seen. ඔන්න එක කරුණක් විස්තර වුණා. right? roads ගත්ත එක roads කියන එක ඒතකොට cultural feature එක. physical feature එකට අපි hilly region එක. plain කියන්නේ physical feature එක. ස්වභාවධර්ම නිර්මාණය කරපු ඒවානේ. ඒතකොට පැහැදිලිව පේනවා ඔබට නේ. with bends in a plain straight roads can be seen. right? ඒ වගේම අර terrace paddy fields can be seen in hilly areas. terrace paddy fields හෙල්මලු කුඹුරු කියන ඒවා. එහෙනම් හෙල්මලු ක්‍රමයට හැදුවේ භූ විෂමතාවයට අනුව තමයි. නැත්නම් ජලය රඳව ගන්නනේ. දාන පෝර ටික එහෙම ඔක්කොම සෝදගෙන යන්න පුළුවන්. terrace paddy fields can be seen in hilly regions. එතකොට cultural සහ physical ඒව පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන. terrace paddy fields කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩ නගපු එක. කඳු කපලා මේ විදිහට හදලා ඒක cultural.
hilly regions කියන්නේ physical. Right මේ විදිහට. දැන් waterfalls කියන්නේ එතකොට natural එක. එහෙනම් සංචාරක කර්මාන්තේ දියුණු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ නේද? ඒක cultural fact. Right? Right. පිට තව උදාහරණයක් විදිහට ගමු එහෙමනම් මේ විදිහට as there are waterfalls මේ ලියා ගන්න උදාහරණෙට as there are waterfalls in hilly regions many tourists arrive can පැමිණෙනවා to see them එහෙනම් සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ cultural feature එක waterfalls කියන්නේ physical මෙන්න සමීප සම්බන්ධතා right දැන් මේ විදිහට ඕන තරම් විස්තර කරන්න පුළුවන් මේක හරියට තේරුම් ගන්න දැන් coastal areas beautiful sea beaches are tourist attractions තව අපිට ඕන නම් ගන්න පුළුවන් paddy cultivation is distributed in river valleys paddy cultivation is distributed in river valleys ඊට හේතුව තමයි පුතේ ගංගා නිම්නවල තියෙන alluvial කියන soil එක alluvial soil මේ වගාවට අවශ්‍ය පස alluvial soil අනිත් එක ජලය ලබා ගැනීම පහසුයි අනිත් එක තැනිතලා භූමිය මෙන්න මේ වගේ කරුණු අරගෙන විස්තර කරනවා නිවාස උනත් එහෙම දැන් ඔය තැනිත උෂ්ණත්වය වැඩි ප්‍රදේශවල ගත්තොත් ඒ වහලා ගොඩක් උසින් යුතු විශාල ජනෙල් එහෙම තියෙන නිවාස ඉදි කරනවා හැබැයි සීතල ප්‍රදේශවලනේ වහලා උසින් අඩුයි ඒ වගේම ජනෙල් කවුරු ලොකුවට තියන්නේ නැහැ ඔය නුවරඑළිය ඒ වගේම නුවරඑළිය එහෙම වහල වල සෙවිලි ස්ට්‍රීට් තමයිනේ ඒවයි සෙවිලි තාඩු හැටියට තියෙන්නේ ඒ බලපාලා තියෙන ඒතකොට physical features right මෙතන හදන්න මේ there is a close relationship මෙහෙම මම කියපු අනිකුත් කරුණු කියන්න පුළුවන් විස්තර කරනකොට හිතලා ලියන්න හැබැයි පැහැදිලිව හැම වාක්‍යයකම තියෙන්න ඕන physical features සහ cultural features දෙකම තියෙනවා right physical feature සහ cultural feature කියන දෙකම ඔබට දක්නට ලැබෙන්න ඕන විස්තර කරනකොට right with that how are you today විතත් මැච් එකක් බලනවා කියලා මට කෝල් එකක් දීලා කිව්වා තාත්තා. ඇත්තද බොරුද? right බලන්න draw the signs and symbols using conventional colors to show the following cultural features. හරි බලමු. provincial boundary. කියන්නේ බලන්න provincial boundary එකට මොකක්ද පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ? plus yes plus 2 hyphens yes නැත්නම් plus double minus කිව්වත් කමන්නේ මේ විදිහට එන්නේ provincial boundary main road what's the color used for main road red ne red color එක මේක දෙපැත්තේ යනවා black line එක black line එකක් තුනියට යනවා මේ විදිහට main road AB එහෙම red එකක් දක්වන්නේදී A1 A2 ඒ විදිහට ස්කූල් එක පෙන්නන්නේ කොහොමද දෙනිත් ස්කූල් එක පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න ගිනි සිලුවක් රතු පාට නිකන් ගිනි සිලුවක් වගේ මේ වගේ එකක් තියෙන්නේ මම ඔයාලට ඒවල තියෙන මැප් එකක් හදලා ලස්සනට මැප් එකක් ඒකේ මේ වගේ ගිනි සිලුවක් වගේ එකක් තියෙන්නේ මේ පාසල පෙන්නන සම්මත සංකේත
එකට 50000 තියන්න. right school. Paddy cultivation, how is green it? color. green Green color. color. ව්‍යාප්ත වෙච්ච ප්‍රදේශය අපි කොළ පාටින් ෂේඩ් කරනවා. වියගාව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රදේශය. ගංගාව දෙපස නම් ඒ විදිහට කොළ පාටින් ව්‍යාප්ත. right මේ green color එක. railway line. railway line එකක් පෙන්නන්නේ මේ black line එකක් මේ විදිහට මේ. එහෙම ගිහිල්ලා මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. double line නම් ඉරිකැලි දෙකක් මේ වගේ එකට යනවා. railway station එක තිබුණා නම් පුතේ රතු පාටට rectangle එකක් පොඩියට දෙන්න. station. මේ විදිහට මේ ටික අඳින්න. right. When you have finished, tell me please. I have finished කියලා කියන්න. දැන් අපිට ලොකු ඒරියා එකක් විෂය නිර්දේශي ආවරණය වෙන පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරනකොට මතක් වෙනවා කලින් ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේක මම YouTube එකටත් දානවා. ඕනම කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන්. subscribe කරපු නැති අය subscribe කරන්න එක. subscribe and help me. Okay, now next. Draw contour lines to show the following physical features. Contour lines. Plane. Plane එකක් පෙන්වන්නේ කොහොමද පුතේ අපි සමෝච්ච රේඛාවලින්? තනිතලාව. Contour lines අඳින්නේ brown color එකකින්. plane එකක් denote represent කරන්නේ contour lines දුරින් වගේ ඔව් ඊටාම ඈතින් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඊටාම ඈතින් සමෝච්ච රේඛා තියෙනවා නම් ඒක plane එකක්. මේ මම දැන් අඳලා තියෙන්නේ plane එකක්. සමෝච්ච රේඛා distribute වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. right මේ හැඩයට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා highland. Sir, contour lines are in a brown color එකෙන්. brown yes. brown color එකෙන් අඳින්නේ. highland එකක් වෙන්නන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට උස් බිමක්. මේ වගේ හැඩයට සමෝච්ච රේඛා ගන්න. කන්ද ව්‍යාප්ත වෙච්ච ආකාරය අනුව වෙනස් වෙනවා. කන්ද බෑවුම් අනුව සමෝච්ච රේඛා පරතරය ඊට වෙනස් වෙනවා. මේ පෙන්වන්නේ highland එක. සිටියමක පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. right highland. දැන් අපි සැබෑ ලෙස ඡායාරූපයක් ගත්තොත් මම මේ නිල් පාටින් අඳින විදිහට තියෙන්නේ highland එක මෙන්න මේ හැඩයටනේ තියෙන්නේ. නමුත් සිටියමක මේ විදිහට අඳින්නේ නැහැ. ඉතිමේ පෙන්නන්නේ contour lines වලින්. ඔබට පේනවා දැන් සමෝච්ච රේඛා ඇයි මේ කුඩා වුනේ මේ සමෝච්ච රේඛා කියන්නේ උස මට්ටම. මෝදු මට්ටමේ ඉඳලා උස සමාන උස ස්ථාන යා කරලා ඇඳපු රේඛා. අපි හිතමු මෙන්න මේ මම මෙතන මම මේ මාක් එකක් දාපු ලයින් එක කියලා බලන්න. මම මේ හරියට දැන්නේ. මෙන්න මේ ලයින් එක කියන්නේ මෙන්න පළවෙනි සමෝච්ච රේඛා. මෝදු මට්ටමේ ඉඳලා 20 න් තියෙන එක මේ. මේක කන්ද වටේටම තියෙනවා මේ. කන්දක් ගත්තොත් වටේට මෙහෙම තියෙනවනේ ඒකයි මේ හැඩය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන එක ඊට වඩා කුඩා වෙන බලන්න දෙවෙනි. මේ මම දෙවණියට හරි දාපු එක. මේක 20 නම් ඒක 40 වෙන්න එපා. මෝදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර 40. ඊළඟට තියෙන එක 60න් ඒක තවත් කුඩා වෙනවා. මේ විදිහට මේ කන්ද මුදුනට යනකොට ඉතාලම කුඩා වෙනවා සමෝච්ච රේඛා. මේ টොප් එකට යනකොට මෙහෙම රවුමක් අඩුයි නෙමෙයි. මෙතන රවුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මෙතන රවුම් ප්‍රමාණය ඊට වඩා ඩිංගක් වැඩි වෙනවා. අන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට දැන් සමෝච්ච රේඛාවල හැඩේ මවුන්ටන් එකේ හැඩය අනුව ගන්න ඒ විදිහට. right. ඒ දෙක මම ක්ලියර් කරා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක බලා ගන්න වැලි. වැලි එක සමෝච්ච රේඛාවලින් පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ හැඩයට බලා ගන්න. contour lines are bent towards the highland. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙනවා. සමෝච්ච රේඛා උස් බිම පැත්තට නැමිලා තියෙනවා. සමෝච්ච රේඛා උස් බිම පැත්තට නැමිලා තියෙනවා මේක වැලි එක. ඒතර ගංගාව අඳින්න ඕන මෙන්න මේ නිම්නේ එතනින් තමයි ගලා බහින්නේ. මේ ඔස්සේ ගංගාවක් ගලා බහින්නේ. අපි මේක සමෝච්ච රේඛාවල අගය ගත්තොත් මේක 40යි කියන්නේ. මේ 40 මේ තියෙන 60.
60 ඊළඟ එක 80. එතකොට ඔබට පේනවා සමෝච්ච රේඛාව නැමිලා තියෙන්නේ මොන පැත්තටද කියලාද? 40 60 පැත්තට. 60 සමෝච්ච රේඛාව නැමිලා තියෙන්නේ 80 පැත්තට. 80 100 පැත්තට. මෙන්න මේ ලක්ෂණය තමයි අපිට නිම්නයක් හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. අපි සැබවින් බැලුවොත් සැබෑ පොළොවේ අපිට නිම්නයක් පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ හැඩේ V shape එක තියෙනවා. ඒතර ගංගාව ගලා බහින්නේ මේ සියලුම ජලය මෙතෙන්ට එනවා මේ. වතුර මේ හරියට වැසි ජලය ඔක්කොම එනවා මේ විදිහට. ඒතර ගංගාව ගලා. හැබැයි සිටිය මේ පෙන්නන්නේ මේ විදිහට. මේකේ cross section කියලා අඳින්න තියෙනවා අපිට සාමාන්‍ය පෙළට. හරස් කඩ අඳින්න තියෙනවා. ඒකට පැහැදිලිව පේනවා මේක ආවේ කොහොමද කියලා. හරි. steep slope එකක් පෙන්වනකොට සමෝච්ච රේඛා ඊටාම සමීපව තමයි අඳින්නේ. සමෝච්ච රේඛා ළඟින් ළඟට පිරලා තියෙනවා දැඩි බෑවුමක් මේ විදිහට. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්වුවනේ තනිතලාවක සමෝච්ච රේඛා දුරින් දුරට තියෙන්නේ. මේ ක්‍රමයට අඳින්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ steep slope එක. steep slope එක අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් ඡායාරූපයක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ තැන්නේ ඉඳලා මේ තනිතලාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ තනිතලාව මෙන්න steep slope එක. බෑවුම වැඩි. වාහනයක් එහෙම යන්න අමාරුයි නේ. ඊටාම වැඩි බෑ. ඕකේ නෑ කොහොමද යන්න බෑ. ඔව් එහෙනම් මේ තනිතලාවක් තියෙන්නේ. තනිතලාව. right. gentle slope කියලා කියන්නේ එතකොට සමෝච්ච රේඛා ටිකක් දුරින් දුරින් තියෙන. මෙන්න මේ විදිහට ඇන්දොත් gentle slope මේ gentle slope. මේ උඩ හරිය steep slope එක. පහළ තියෙන්නේ gentle slope. එහෙම ඇන්දොත් මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. මෙන්න තනිතලා මේ තියෙන්නේ gentle slope මේ. බයිසිකලේ පදින්න පුළුවන් මේ gentle slope. හැබැයි උඩ ටික වැඩි බෑවුනේ. මේ එකම කන්දේ බෑවුම් දෙකක් තියෙනවා. මේ පහළින් තියෙන්නේ gentle slope. ඉහළින් තියෙන්නේ steep slope. මේවා අපිට ලොකු පන්ති වලදී ඉගෙන ගන්න වෙනවා convex slope, concave slope කියලා. උත්තල බෑවුම්, අවතල බෑවුම්. ඒ විදිහට තියෙනවා 11 ශ්‍රේණියේදී. right මේ වගේ. right. සමෝච්ච රේඛාවද එක දැන් escarpment කියලා භූලක්ෂණයකුත් තියෙනවා. escarpment කියන එකේදී සමෝච්ච රේඛා එක පිට එක වගේ යනවා. මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙනවා. escarpment එක කියන්නේ. සමෝච්ච රේඛා සිටියමදී මෙහෙම එක ළඟින් සමීපව යන්නේ. මේක ඊටාම වැඩි බෑවුමක්. මේවට කියන්නේ මොහොර බෑවුම් කියලා. ඔය දියැලි එහෙම කඩාගෙන වැටෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැන. මෙන්න මේ වගේ බෑවුම් තියෙනවා. නේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන escarpment එක. escarpment එක. දුම් හිඳ රාවණ ඒ වගේ දියැලි කඩාගෙන වැටෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔව් කාන්ති. ඔව් අන්න ඒක. මෙතන මේක මේ විදිහට නිර්මාණය වෙන්නේ හේතුව දැන් මේ ටිකේ තියෙන තද පාෂාණ තියෙන්නේ. මේ තියෙන granite rocks ඒ වගේ ඒවා තියෙන්නේ මේ. ඒ නිසා කාදනයේ හිමින් සිදු වෙන්නේ. වැරදිලා මුතේ සාමාන්‍ය පස් තිබුණා නම් soil තිබුණා නම් මේ බෑවුම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ගංගාව ගලා වහින්නේ මෙන්න මේ හැටි. මෙන්න මේ හැටියට තමයි ගලා වහින්නේ. ඒක අනුව මේ ටික ඔක්කොම කාදනය වෙලා. මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම කාදනය වෙලා. erosion කාදනය. කියන වසර මිලියන ගණනක් තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියක් මේක. පෘථිවියේ උපතත් එක්ක මේ අවුරුදු දෙකක් තුනක් ඇතුළත නෙවෙයි මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම කාදනය වෙලා ගංගාව ගලා වහින්න තව මීටත් යටින් මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම කාදනයට ලක් වෙන මේ වගේ නිර්මාණයක් නිර්මාණය වෙන්නේ මේක තනි කළු ගල්නේ තියෙන granite rocks කාදනය වෙන්නේ හිමි මේ. හැබැයි අනිකුත් ඒවා ඉක්මනටම කාදනය. මෙයා බැලුවම අපි නිකන් උඩ බලනවා වගේ අහස බලනවා වගේ. සමහර දියැලි ඔබ දැකලා ඇති මේ වතුර මෙතෙන්ට කොහොම එනවද කියලා හිතා ගන්න. නමුත් මේ කඳු ඉවර නැහැ තව මෙහි තියෙනවා. right මේක escarpment කියලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න සිදු වෙනවා. ඉහළ පන්ති වල geography කරලා තියෙනවා. 10 11 ඒ වගේ. right that's the end of the paper discussion.